والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي من بعده وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. عزیزان ملت، معزز ناظرین و سامعین اور دور و دراز سے اسلام کی خدمت کرنے والے اس بہت ہی مشہور و معروف امہ چینل کے حوالے سے آج کی اس نورانی شب میں جتنے بھی لوگ جلوہ بار ہیں بیٹھے ہیں ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ آج دنیا کی ترقیات کے ساتھ ساتھ ہم بھی بالکل پیچھے پیچھے ان ترقی یافتہ چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک شرعی استعمال اور اس شرعی استعمال کے ذریعے پوری دنیا میں جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پیغام عام کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا قابل مبارکباد ہیں امہ چینل کے جملہ منتظمین و اراکین، تمام محبین محبوبین اور دور و دراز سے اس کے سننے والے سامعین. اسی لیے میں نے چاہا کہ جب میں پہلی بار بطور خطیب حاضر ہوا ہوں، کیونکہ اس سے پہلا کا جو پروگرام تھا وہ ایک تعارفی ایک جھلک تھی، آج خطاب کرنا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اس امہ چینل کے حوالے سے جب بات کرنی ہے اور امہ چینل پہ کرنی ہے تو پھر یہ بتایا جائے کہ امہ ہے کیا. سبحان اللہ. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب قوم اچھی ہوتی ہے تو قوم کا ہادی بھی اچھا ہوتا ہے. سبحان اللہ. جیسے کسی کمپنی کے کسی پروڈکٹ کو آپ نے پسند کیا تو اگر آپ نے اس پروڈکٹ کی تعریف کی تو وہ اسی وقت اس بنانے والے کی بھی تعریف ہو. سبحان اللہ. تو بلا تشبیہ جس طرح نبی کی تعریف خدا کی تعریف، سبحان اللہ. امہ یعنی امت مصطفیٰ علیہ السلام کی تعریف بھی مصطفیٰ جان رحمت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی لیے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا وہ جہاں ایک طرف اس امت کی سگنیفیکنس اور اس کی اہمیت اور برتری کا اظہار فرماتی ہے، وہیں دوسری جانب یہ بھی ایک ہمارے دل و جان میں اتارتی ہے یہ آیہ کریمہ کی دیکھیں جب نبی کی خدمت اور ان کے دربار میں چاکری کرنے والوں کا جب یہ حال ہے کہ خیر امت، ان سے اچھی امت اس چشم فلک نے نہیں دیکھی تو پھر اس امت کے مصطفیٰ جان رحمت کا حال کیا. سبحان اللہ. تو اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں میں چاہوں گا، کیونکہ اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے کہ آیہ کریمہ کا ترجمہ اور وہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے. رب قدیر ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس کا 4 پارہ ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. مطلب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کو مخاطب فرما رہا ہے، سننے والے غلامان محمد علیہ السلام، اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے میرے پیارے کی پیاری امت، اے میرے پیارے کی پیاری امت، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، بے مثال امت ہو، بے نظیر فالوورز ہو. تمہاری جیسی امہ اس چمکتے ہوئے نہ چاند نے دیکھی ہے نہ سورج نے دیکھی. اللہ تعالیٰ نے تمہیں مخصوص کرم اور عنایتوں کے ساتھ پیدا فرمایا.
उखरिजत लिन्नास, तुम्हें लोगों में से निकाला गया, जाहिर किया गया और लोगों के लिए। और उसकी वजह फरमाई कि क्योंकि तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकते हो, व तुमिनून बिल्लाह, और एक वहदहू ला शरीक पर ईमान रखते हो। ये असास है। मैं जानता हूं कि यूरोप और उसके अतराफ और जवानिब में ज़्यादातर बसने वाले बहुत भारी भरकम उर्दू नहीं समझते, और बच्चे भी काफ़ी सुन रहे होंगे। तो मैं एक ऐसी मिसाल पेश करूं ताकि वो बिल्कुल दिमाग में ऐसी उतर जाए कि अगर किसी सुनने वाले के किसी हिस्से में भी कीना हो तो आज मुस्तफ़ा के सदक़े में मदीना आ जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर ये इल्ला माशाअल्लाह, मगर इंसान बड़ा तारीफ पसंद होता है, और कुछ इंसानों का हाल तो ऐसा है, अल्लाह माफ करे, कि तारीफ ही उनकी ग़िज़ा बन जाती है। और जब तक तारीफ ना किया जाए उनका नफ्स जो है वो जैसे लगता है कि भूखा है। रूह तो भूखी है ही है, नफ्स भी भूखा है। चुनांचे अगर किसी के कद से ऊंचा कद बयान करके अगर किसी की तारीफ कर दी जाए तब तो उसे हजम ही नहीं। मिसाल के तौर पे ये अहले सुन्नत और हम मुरीदों का ये एक तरीक़ेकार भी है कि अगर किसी खुशनसीब मुरीद को उसका पीर उसकी तारीफ कर दे और ये कह दे कि ऐ मेरे मुरीद, तू मेरे नज़दीक बड़ा महबूब है, तो यकीन माने मेरा अंदाज़ा ये है कि उसे एक हफ्ते नींद नहीं आएगी मारे खुशी के, क्योंकि तारीफ करने वाला कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि उसका पीर है। सुभान अल्लाह। और किसी खुशनसीब के ख्वाब में अगर दादा पीर आ जाए, अल्लाह सुभान, अरे तब तो मैं समझता हूँ कि वो आधे यूरोप में शोर मचा देगा कि मेरे दादा पीर मेरे ख्वाब में आए, मुझे पहचानो मैं कुछ हूँ। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी, एक नफ्सियाती तौर पे इंसान ज्यादातर बड़ा तारीफ पसंद होता है। मगर ईमानदारी से आप बताइएगा कि अगर किसी बड़े की कोई बड़ा तारीफ कर दे, यानी तारीफ करने वाला भी बड़ा है और जिसकी तारीफ हो रही वो भी बड़ा। मिसाल के तौर पर अगर इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये किसी की तारीफ कर दे, तो जिसकी ये तारीफ करेंगे वो आदमी मामूली होगा, ऑर्डिनरी होगा? नहीं, अगर मामूली हो तो इनकी तारीफ से गैर मामूली हो जाए, ऑर्डिनरी होगा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, क्योंकि तारीफ करने वाला गुलाम नहीं सुन्नियत का इमाम। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि जब तक तारीफ न हुई थी हज़रत शाह अलैहि रसूल महरवी की नजरे करामत जब तक टकराई न थी, लोग गुलाम कहते भी थे, समझते भी थे, लेकिन जब अपना बनाया तो फिर फाज़िल बरेलवी गुलाम नहीं अहले सुन्नत के इमाम हो। बड़े की तारीफ किसी को छोटा नहीं रखती, उसे बड़ा भी मतलब तारीफ हो गई तो मुस्तफ़ा रज़ा मुफ्ती आज़म और सैयद मोहम्मद की चौचवी मुहद्दिस आज़म हो। पसंद किया, अपना बनाया, अपना लिया तो ऐसा अपना लिया कि जिसने अपनाया उसका रंग चढ़ गया। सुभान अल्लाह। जैसे खुसरू पर निजाम का रंग चढ़ गया, अब्दुल रज़्ज़ाक़ पर मखदूम अशरफ का रंग चढ़ गया, जैसे हजरत फखरुद्दीन गुरदेजी पर गरीब नवाज का रंग चढ़ जाए, रंग चढ़ जाता है। इसी रंग को रंगे सिबगतुल्लाह ही कहते हैं। अल्लाह वो रंग हम सबको नसीब फरमाए, आमीन। ईमानदारी से आप बताइएगा कि अगर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी किसी की तारीफ कर दें तो आप अंदाजा लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जब तक इन्होंने तारीफ ना की थी दुनिया ने पहचाना ना था, मगर जब आपने अपना लिया तो फिर अब्दुल रज़्ज़ाक़ मखदूम उल आफ़ाक़ हो गए। जब तारीफ की गरीब नवाज ने तो फिर कुतुबुद्दीन नहीं रहे, कुतुबुल अफ्ताब हो। उन्होंने तारीफ की तो फरीदुद्दीन गंजे शकर हो। उन्होंने तारीफ की तो अलाउद्दीन मुजद्दिदे सिलसिले चिश्तिया हो। उन्होंने तारीफ की तो निजामुद्दीन महबूब इलाही हो। उन्होंने तारीफ की तो सिराजुद्दीन आईने हिंद हो। तारीफ की तो अलाउल हक गंजे नवात हो गए, अशरफ जहांगीर गौसुल आलम हो। अपने धड़कते हुए सुन्नी दिल पर हाथ रख के बताइएगा कि अगर किसी खुश नसीब की तारीफ पीरों के पीर कर दे, रोशन